जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बौधेन्द्रं जगतां गुरुम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमचषकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसद्वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंसि चाति दशरथात्मजे वेदः प्राचीतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनस्तुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धगजिता। कवीन्द्राणां कृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृततरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्माहतात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
ஹனுமான் என்கிற ஒரு சாதகனுடைய கோல் எட்டர்னலா இருக்கப்பட்ட அந்த நிம்மதி, பிளிஸ், அப்சல்யூட்டான அந்த பிளிஸ் அது அடையிறது. அதுக்கு நடுவுல அப்பப்போ சின்ன சின்ன சுகங்கள், சந்தோஷங்கள் வருது. ஆனா அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து ஏமாந்துடாம, ஏன்னா அந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாமே பார்த்தா ஒரு விதமான ரிலேட்டிவ் ஹாப்பினஸா தான் இருக்கு. இந்த ரிலேட்டிவ் பிளெயின்ல கிடைக்கப்பட்ட, தோணப்பட்ட சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் அதெல்லாம் அதுக்காக அதை தள்ளி கடலும் இல்லை. ஜஸ்ட் என்ஜாய் இட். அந்த பிரசன்ட்ல அதை அனுபவிக்க வேண்டியது அனுபவிச்சிடுறது. அதை அனுபவிக்கிறத பாஸ்ட பற்றி நினைக்கவும் வேண்டாம், வரப்போறத பத்தி யோசிக்கவும் வேண்டாம். பேசிக்கலி பார்த்தா 2 ரோகம் தான் மனுஷாளுக்கு இருக்கு. 3வது ஒரு ரோகம் இல்லை. ஒன்னு டிப்ரெஷன், 2 எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஆங்ஸைட்டி. வேறொரு ரோகம் இல்லை. சொல்றது நம்ம எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா, சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கான, சரீரம்ங்கிறது பர்தஹரி என்கிற ஒரு பாயிண்ட், ஒரு ஞானியார் 300 ஸ்லோகம்ஸ் பண்ணினார். ஃபர்ஸ்ட் 100 தர்மத்துக்கு, அர்த்தத்துக்காக பண்ணார், அர்த்தத்துக்காக. நெக்ஸ்ட் 100 சிருங்கார சதகம் அப்படின்னு பண்ணினார். தேர்ட் 100 வைராக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு பண்ணார். ஸோ அர்த்த சதகம், சிருங்கார சதகம், வைராக்கிய சதகம். அதுல இந்த பிருத்ருஹரி வைராக்கிய சதகத்துல சொல்றார், போகே ரோக பயம். போகம், போகம் மீன்ஸ் சரீரம் இருக்கு இல்லையா, சரீரம் தான் போகத்தை அனுபவிக்கிறது. எத்தனை காலம் இந்த சரீரம் உடம்புங்கிற அந்த சிந்தை இருக்கோ, நீங்க போய் லேபார்டரியில போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்கோ, டெஸ்ட் பண்ணாம இருங்கோ, சரீரத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அசுகம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். The body is made up of blood, அப்புறம் என்ன போன்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, எல்லாத்துக்கு அப்புறம் பிளஸ் டிசீசஸ். ரோகத்தோட தான் இந்த பண்ணி விட்டுருக்கு. ரோகம் இல்லாத ஒரு சரீரம் என்கிறது பார்க்க முடியாது. ரோகம் இல்லாத சரீரம் இங்க பார்க்க முடியும். நம்ம டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சரீரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கானாலே அது ரோகமயம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஸோ அப்ப இந்த சரீரத்தை நீக்கி களையறதா அப்படின்னா, சரீரத்தை நீக்கிறதுக்கு முடியாது. பட் பிசிக்கலி சரீரத்தை நீக்கத்தான் முடியாது. மென்டலி சரீரத்தை நீக்கிடலாம். இந்த மென்டலி சரீரத்தை நீக்கிறதுக்கு தான் சந்நியாசம்னே பேரு. அது இன்னும் மனசளவில் என்ன, சரீரம்ங்கிறது எதுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்குன்னு பார்த்தா, மனசு படர்ந்து இருக்கு. அதுல அந்த மனசுலதான் ஆகாசம் இருக்கு, மனசுலதான் பூமி இருக்கு, மனசுலதான் சுகம் இருக்கு, மனசுலதான் துக்கம் இருக்கு. அதே மாதிரி மனசோட எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல சரீரம் உட்கார்ந்து இருக்கு. அப்ப இந்த மனசு சரீரம்ங்கிற அந்த இடத்த கான்சென்ட்ரேட் பண்றத, சரீரம் வியாதி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரோகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் பாருங்க, தூக்கத்துல கால்வலி கைவலி எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, தூக்கத்துல பசி தெரியாது, தூக்கத்துல தாகம் தெரியாது, தூக்கத்துல ஒரு ஃபீலிங்குமே இருக்காது. ஏன்னா அந்த இடத்துல மனசு ஸ்டில்லா இருக்கு, ஸ்லீப்பிங். மனசு ஆக்சுவலி ஸ்லீப்பிங்கப்பட்ட சரீரத்துக்கு இல்லை, ஸ்லீப்பிங் அந்த ஸ்டேட் மனசுக்கு தான். இப்ப சரீரம் தூங்குறதுன்னா என்ன நடக்கிறது? சரீரத்து கண்ணை மூடின்னு இருக்கும், அப்படித்தானே? கண்ணை மூடுறதுனால தூங்குறான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ பிசிக்கலி இல்லை, ஸ்லீப்பிங் எங்கப்பட்ட அந்த சுஷுப்திங்கப்பட்ட அந்த ஸ்திதி நடக்கிறது இல்லை, சுஷுப்தி அனுபவிக்கிறது பிசிக்கலா இல்லை. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா the whole 3 states இருக்கே, இந்த கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவா இல்ல,
ஹோல் 3 ஸ்டேட், ஜாகிரத், சொப்னம், சுஷுப்தி, இது மூணையுமே அனுபவிக்கிறது மனசுதான். மனசுதான் இந்த 3 ஸ்டேட்டை அனுபவிக்கிறது. சரீரம் ஒன்னும் அனுபவிக்கிறது இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளே உட்காந்து இதுக்குத்தான் தபசுன்னே பேரு. வாஸ்தவம் தபசுன்னா என்னன்னா, இந்த 3 ஸ்திதிகளே உட்கார்ந்து விசாரம் பண்றதுக்கு தான் தபசுன்னு பேரு. நல்ல கையில் எடுத்து வச்சு விசாரம் பண்ற. ஏன்னா ஜாக்கிரத்திலே இதே மாதிரி தான் சரீரம் இருக்கு. மேபி ஷோல்டர் எல்லாம் கொஞ்சம் அட்டன்டிவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். சொப்பனத்திலே இப்படித்தான் இருக்கு. அப்ப சொல்லுவா, இல்ல இல்லை, ஜாக்கிரத்துல நமக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமேம்பா. சும்மா தூங்குறதுல பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கப்பட்டவள்கிட்ட கேட்டா தெரியும், தூக்கத்துலதான், அதாவது முழிச்சுன்னு இருக்கிறத அவேக்கிங் ஸ்டேட்ல உதைக்கிறத விட தூக்கத்துலதான் உதைக்கிறான்பா, இல்லையா? அதனால இது எல்லாமே மனசனுடைய விகாரங்கள் தான். அப்ப அந்த மனசுலதான் சுகம் இருக்கு, மனசுலதான் துக்கம் இருக்கு. அப்ப மனசுல இருக்கப்பட்ட சுகத்தையே நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு நம்ம எண்ணினோமானா, அவளுக்கு தான் லௌகிகான்னு சொல்றது, இல்லாத அவளை தான் அசுரான்னு சொல்றது. அசுரானும் தேவானும் நீங்க பாருங்க, நம்ம இதிகாச புராணங்கள்ல அசுரன்னு சொல்றோம், தேவன் சொல்றோம். அசுரால் எல்லாரும் கொம்பு வச்சுட்டு இருக்கா, பெரிய பல்லு வச்சுட்டு இருக்கா. தேவா எல்லாரும் வெளவெளையே இருக்க, எப்பவுமே கிளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆரு பார்த்தா இல்லையோ? ஆக்சுவலி கொஞ்சம் என்ன சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடாக பார்த்தேன்னா உங்களுக்கே புரியும். தேவாலும் அசுராலும் ஒரே காயினோட 2 சைட்ஸ், ரெண்டும் மனசுலதான் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, விஸ்வகர்மா நேற்றுக்கு ஒரு ஆளை சொன்னேன். விஸ்வம் அப்படிங்கிறது நாட் வாட் யூ ஆர் சீயிங் ஆஸ் யூனிவர்ஸ். விஸ்வம் அப்படிங்கிறது என்ன, வேதத்துல வரப்பட்ட ஒரு பதம். ஜஸ்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் இல்ல விஸ்வம் அப்படின்னா. வேதம் சொல்றது பாதோஸ்ய விஸ்வா பூதானி திரிபாதஸ்யாமிருதம் திவி அப்படிங்கிறது. அப்ப இந்த விஸ்வம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம எப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கோமே அந்த 24 தத்துவங்கள், டெக்னிக்கலி சொல்லிட்டு இருக்கோமே அந்த சாங்கிய தத்துவங்கள், அதுதான் விஸ்வம். அது சிருஷ்டி ஆனதாகவும் இருக்கலாம், சிருஷ்டி ஆகாததாகவும் இருக்கலாம். இதுக்கே விஸ்வம்னு பேர். இப்ப விஸ்வகர்மா அப்படின்னு சொன்னா நாட் ஏ சிவில் என்ஜினியர் ஒரு நாட் ஏ கார்பெண்டர். வேதத்துல வரப்பட்ட ஒரு தேவதை விஸ்வகர்மா. அவர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் மாத்திரம் இல்லை. ஐ மீன் சிவில் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிச்ச ஒரு இன்ஜினியர் எல்லாம் இல்லை. விஸ்வகர்மா இந்த விஸ்வத்தை சிருஷ்டி பண்ணினவர். விஸ்வத்தை சிருஷ்டி பண்றதுக்கு காரணபூதமாகப்பட்டவருக்கு விஸ்வகர்மான்னு பேரு. அதே விஸ்வகர்மானுடைய ஒரு பேக் சைடாக்கும் மயங்கப்பட்ட அசுரன் தெரியுமோ? ஒரே காயினோட 2 சைடும் இல்லையா? இவர் ஏன் தேவா கணத்துல சேர்ந்தார், இந்த மயனை ஏன் அசுர கணத்துல சேர்ந்தார் அப்படின்னு பார்த்தா வேற ஒன்றும் இல்லை. விஸ்வகர்மா ஸ்பிரிச்சுவலி விஸ்வத்தை சிருஷ்டி பண்ணினார். இந்த அதே இடத்துல இந்த மயன் மெட்டீரியலி விஸ்வத்தை சிருஷ்டி பண்ணினார். எங்கெங்க மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கலந்துடுறதோ அங்கங்க ஆசுரிகதை இருக்கு. என்ன அசுராக அப்படின்னு சொன்னாலேயே அசுஷு இந்திரியேஷு சதா ரமந்தே இத்தியசுராக, இந்திரியங்கள்லயே எப்பவும் ரமிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு அசுரன்னு பேரு. அப்பப்ப நடுவுல வரப்பட்ட சுகங்கள் இருக்கு, இந்த சுகத்திலேயே திருப்தி பார்க்கப்பட்டவனுக்கு அசுரன்னு பேரு. இல்ல இது இல்லை, இதுக்கு மேலே போ, இன்னும் மேலே போ, இன்னும் மேலே போ, இன்னும் மேலே போ அப்படின்னு மேல போகிறத எதையும். ஏன்னா இப்ப நம்ம அனுபவிக்கப்பட்ட சுகம் எதனால அப்படின்னு பார்த்தா there will be any reason behind that. Some reason will be there. ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும். நம்ம அனுபவிக்கப்பட்ட சுகத்துக்கு எல்லாம், மெட்டீரியலி அனுபவிக்கக்கூடிய சுகத்துக்கு எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஒண்ணும் இல்லை, நல்லா சாப்பிட்டு அதனால நான் சுகமா இருக்கேன். நம்மளுடைய சுகத்துக்கு எல்லாம் ரீசன் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. why I am happy. அப்போவே தெரியும் அந்த ஹாப்பினஸ் டெம்பரரியா தான் இருக்க போறது. ஏன்னா எந்த ரீசனால நம்ம ஹாப்பினஸ் அனுபவிச்சோமோ அந்த ரீசன் இம்பர்மனண்டா தான் இருக்கும். அப்போ இதுக்குத்தான் விவேகம் அப்படின்னு பேரு. இதுக்குத்தான் விவேகம்னு பேரு. ஏன்னா விவேகத்தினுடைய டெபினிஷன் ஆச்சாரியால் சொல்றத நித்யானித்ய வஸ்து
விவேகா. நித்தியம் ஏது அனித்தியம் ஏது, நித்தியமான பொருள் ஏது அனித்தியமான பொருள் ஏது அப்படின்னு, அதாவது பெர்மனண்டான விஷயம் ஏது டெம்பரரியான விஷயம் ஏது அப்படின்னு ரெண்டையும் அதனுடைய அந்த பைஃபர்கேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் விவேகம் அப்படின்னு பேருங்கிறத. ஒரு சுகம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமானா அந்த சுகத்தினுடைய காரணம், the reason behind that, அந்த காஸ், அந்த சுகத்தினுடைய, ஏன்னா எப்பவுமே சுகம்ங்கிறது எஃபெக்ட் தான். சுகம் எதுக்குமே காசா இருக்காது. இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன் எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம். சுகம் வந்து என்ன லோகம் வந்துடுத்தோன்னா இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன் இருக்கும். அப்போ இந்த சுகம்ங்கிறது எஃபெக்ட் தான். காஸ் என்னவோ இருக்கு, அந்த காஸ் பர்மனண்டா டெம்பரரியா பார்த்தா அது டெம்பரரியா இருக்குன்னா அந்த சுகமும் டெம்பரரியா தான் இருக்க போகுது. The same with துக்கம் ஆல்சோ. ஏதோ ஒரு நாள கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், ஏதோ ஒன்னால. ஸோ அந்த ஒன்ன பிடிச்சு திருத்தி சரி பண்ணிட்டோமானா அந்த துக்கம் நீங்கிடுது. அப்போ இது எல்லாத்தையும் டிட்டர்மின் பண்றது எது பண்றதுன்னா மனசு. இதனால பகவத்கீதையில எல்லா இடத்துலயும் சொல்றது என்னன்னா, மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகம். மனசுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கு. அப்ப அந்த மனசுங்கிறப்பட்ட அந்த பிளைனை தாண்டி போகிறத தான் ஈவன் மோர் ப்ரிசைஸா சொல்ல போனா ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலுக்கு வராங்க. அப்ப முதல்ல அப்படி இப்படித்தான் துக்கம், ஐ மீன் சுகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுவே பிரம்மானந்தம் அப்படின்னு அதுல மெஸ்மரைஸ் ஆகி போயிடுவா, அதுல மயங்கி போயிடுவா. அது ஹனுமான் காட்டுறார். மந்தோதரிய பார்த்து சீதை அப்படின்னு நினைச்சுட்டா. இன்னைக்கு எங்கதானே நிறுத்தினோம். மந்தோதரிய பார்த்து சீதைன்னு நினைச்சுட்டார். அவருக்கு ஒரு தபஸ் இருந்தது, மேபி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த தபஸ் கனெக்டிங் வித் மாடர்ன் டைம்ஸ். அந்த தபஸை வந்து ஒரு ஹனுமான் ஆஞ்சநேயருடைய புத்தி சக்திங்கிறது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றத வச்சுட்டானா நமக்கு தெரியும். அவர் பார்த்தார், எதை வச்சு பார்த்தார் அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமா சொல்றா. ரூப யௌவன சம்பதா, உருவத்தையும் யௌவனத்தையும், அதாவது ரூபம் கருத்த ஃபார்ம், யௌவனம் கருத்த டைம். ஸோ இது ரிலேட்டிவ் ஃபேக்டர் தான். இது அதை வச்சு பார்த்து இது சீதை தக்கையா மாச சீதேதி ரூப யௌவன சம்பதா ஹர்ஷேண மகதா யுக்தா நனந்த ஹரியூதபா. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அது சொன்னார் வால்மீகி, ஒரு பிராகிருதனை போல நடந்தார் அப்படின்னு சொன்னார். பிராகிருதன்னா ஒன் ஹூ இஸ் அட்டாச்டு வித் பிரகிருதி இல்லையா? பிரகிருதி சம்பந்தம் உள்ளவனுக்கு பிராகிருதன்னு பேரு. பிரகிருதி சம்பந்தம் கருத்தியே மெட்டீரியல் விஷயம். முன்னாடி சொன்னேனே இந்த 24 விஷயங்கள். அப்ப இதனாலதான் அவர் சொல்றத ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஏன்னா இப்ப ஹனுமான ஆரம்பத்துல இருந்து என்னைக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டம் ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம் தொடங்குற அங்கே இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் ஹனுமான கண்டரவேன எல்லாரும் சொல்லப்பட்டது, இல்லாட்டினா காண்பிச்சு தரப்பட்டது ஒரு ஞானியாக. பார்த்த உடனே ராமனை தெரிஞ்சுட்டார் ஞானி அப்படின்னு தொடங்கி வால்ல நெருப்பு வைக்கிறத. ஓகே, இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அது அப்ப சொல்லலாம். சரி, வால்ல நெருப்பு வைக்கிறத வரைக்கும் அவர் ஒன்னும் நினைச்சுக்காமக்கி ஐயோ என்னுடைய வால்ல நெருப்பு வைக்கிறாளே அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்கே அவருக்கு இல்லை, இல்லாம தான் இருக்கார். சோ அப்படி இருக்கப்பட்ட ஹனுமான இந்த வருடத்துல மாத்திரம் ஏன் வால்மீகி இப்படி காட்டணும்? அப்ப ஞானியினுடைய சுரூபம் என்ன? எது ஒருத்தனை ஞானியாக காட்டுறது அப்படின்னா இந்த மேஜிக் ஒன்னும் அல்ல. எப்பவுமே நான் சொல்றேனே, இந்த மேஜிக் ஒன்னும் ஒரு ஞானியாக்காது. அதெல்லாம் சித்திஸ். இந்த மேஜிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கே. இப்போ அதான் எப்பவுமே அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் அந்த ஞானி எடுத்துங்கோ, அதுதான் பெஞ்ச் மார்க். அதை பார்த்தா அவரை கைவெட்டி போட்டது அவருக்கு தெரியலைங்கிறதுனால அவர் ஞானி இல்லை, அவர் ஞானிங்கிறதுனால அவருக்கு கைவெட்டி போட்டது கூட தெரியலை.
சோ இப்போ அப்போ ஒரு ஞானியனுடைய லட்சணம் என்ன, ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னு பார்த்தா வேற ஒன்றும், அது ஈவன் இந்த ஒரு ஞானியை டிஃபைன் பண்றதுக்கு பகவானால கூட பகவத்கீதையில முடியலை. அர்ஜுனன் கேட்கிறான், சித பிரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா சமாதி தஸ்ய கேசவான் எல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்டு இருக்கான். பகவான் ஸ்கிப்பிங் மவுண்ட் பேசாம இருக்கார். அப்போ ஆனா ஒரு ஞானிய சொல்றார். அப்புறம் அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரா கருண ஏவச்ச நிர்மமஹா நிரஹங்காரா சம துக்க சுக க்ஷமி. அந்த ஒரு பாயிண்ட் வரும், துக்கத்தையும் சுகத்தையும் சமமா பார்க்கக்கூடியவன். The one who will not be too much of, will not show too much of excitement or will not be too much of depressed, அவன் தான் ஞானி. அந்த பேலன்ஸ் பண்றது, இந்த டிப்ரெஷனையும் எக்ஸைட்மெண்ட்டையும் பேலன்ஸ் பண்றது, அது ஒரு ஞானி அப்படிங்கிறத இங்க வால்மீகி சொல்றாரு. ஹர்ஷேன மகதாயுக்தான் மீன்ஸ் ஹர்ஷேன மகதா, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரா. ஏன்னா பிராகிருதனாக இருந்து காண்பிச்சார். ஒரு லௌகிகன்னா இப்படித்தான் இருப்பேன்னு காண்பிச்சார். இஃப் யூ ஆர் எ மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன், நீ ஒரு சின்ன லாபத்துக்கு ஓஹோ ஆஹா ரொம்ப சொல்லுவே. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய நஷ்டத்துக்கு அல்ல ஒரு சின்ன நஷ்டத்துக்கு குடிமொழிக்கு போச்சு விழுந்துருவாய். அங்க நினைச்சார், இது அந்த புத்திய நீக்கினார். எந்த புத்தியன்னா பிராகிருத புத்திய நீக்கினார். அவதூய சதாம் புத்திம், எந்த புத்தியை நீக்கினார்? பிராகிருத புத்தியை நீக்கினார். பிராகிருத புத்தினா லோக புத்தியை நீக்கினார். லோக புத்திய அவதூயனா தூரக்க தள்ளி விட்டான்னு தான் அர்த்தம். அந்த லோக புத்தியை வச்சுட்டு இருந்தாரு, மெட்டீரியல் புத்திய, அதை நீக்கிட்டார். அவதூய சதாம் புத்திம், அந்த புத்தியை நீக்கின உடனே அடுத்தது என்ன ஆச்சுன்னா விவேகம். அங்க ஆல்ரெடி இருக்கப்பட்ட விவேகம் வெளியில வந்தது. உடனே நினைச்சுக்கிறார், இது சீதையா இருக்க முடியாது. ஏன்னா இது சீதையாக்கமானா இவள் அலங்காரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கா, இவள் ரொம்ப இப்பதான் சாப்பிட்டு தூங்குற மாதிரி இருக்கா. சோ என்னெல்லாம் சீதைக்கு சொல்லலாமோ அதோட எல்லாம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கா. இதே தான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, சீதை அண்ட் மந்தோதரி கூட ஒரே கோயிலோட டூ சைட்ஸ் தான். ஆனா அப்படி சொல்லி சீதைய அளக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆசை இல்லைங்கிறதுனால அது அதிகம் அதை மனசுல வச்சுக்க வேண்டாம். இந்த சீதையினுடைய பெருமையை வால்மீகி பகவான் கூட சொல்லறதுக்கு பயங்கரம். நாரீணாம் உத்தமா வதூஹு, அவ்வளவுதான். கம்பன் சொல்றத, சீதையினுடைய அழக சொல்றத, அது கூட கம்பன் ஓமை எடுத்துக்கலாமோ என்ன, ஓமைக்கோர் கம்பனாட்டாழ்வான்னு சொல்லுவார். உதாரணம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றதுக்கு கம்பனை போல கிடையாது தமிழ் லிட்ரேச்சர்லயே அப்படிங்கிறத. அந்த கம்பனே என்ன சொல்லுவேன் தெரியலையே அப்படின்னா சீதையினுடைய அழகை பார்த்து. சீதை இருக்கா, எல்லாருமே அழகா இருக்கப்பட்ட ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் மகாலட்சுமியை தான் ஊமையா சொல்லுவா. அந்த மகாலட்சுமி இப்ப சீதையா வந்திருக்கா, அப்ப நான் என்ன ஊமையை சொல்லுவேன் அப்படின்னு கம்பெனியே விட்ரோ வாங்கிக்கிறேன். ஸோ இவ எல்லாருமே விட்ரோ வாங்கிற ஸ்திதிக்கு நம்மளும் அந்த இடத்துல இந்த மேல பேசப்படாது. இருந்தாலும் அந்த மண்டோதரியை பார்த்து இவள் சீதை தான் அந்த நினைச்சுன்ற ஹனுமான் திரும்பி அந்த விவேகத்தை எடுத்துக்கிறார். விவேகத்தை எடுத்துக்கிறத ஏன் அவருக்கு இந்த இடத்துல இது சீதை இல்லை அப்படிங்கிறது இன்னும் திருடமாச்சுன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் வால்மீகி பகவான் சொல்றார். ஒரு ரீசன் இப்ப தோணுறது, இப்ப கடந்த சொல்லிடுறேன். உண்மையான சீதையை பார்க்கறத ஜெகாம மனசாராமம் அப்படின்னு சொல்றார். மனசால அந்த சீதையை பார்த்தோன்னு அந்த இடத்துல ராமனை நினைச்சாரு. ஹனுமான் சீதையை பார்த்த உடனே அந்த நேரத்துல ஹனுமானுடைய மனசு ராமன் கிட்ட போச்சு. ஆனா மந்தோதரியை பார்த்த உடனே ஹனுமானுடைய மனசு ராமன் கிட்ட போகலை. சோ மனசு ராமன் கிட்ட போகலைங்கிறதுனால இது சீதை இல்லை. எல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றார். ஆகார விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறார். ஆகாரம், பான பூமி, இதெல்லாம் ஒரு சாதகருக்கு வரக்கூடிய டெஸ்ட். லௌகிக விஷயங்கள் எல்லாம் இப்படி சுத்தின்னு இருக்கு. ஆகார விஷயம் நிறைய பதார்த்தங்களை சொல்றார். எல்லாமே தாமசிகமா இருக்கு. அவ்வளவு ஆகாரமும் தாமசிகமா இருக்கு. வேற ஒன்றும் இல்லை,
மாம்சம் தான் சமைச்சு வச்சிருக்கா. அவன் மாம்சம் சாப்பிடப்படாதான் அப்படி சொல்லலை. நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். மாம்சம் சாப்பிடுறா சாப்பிடட்டும். One who wants to achieve spiritually, he should not. அவ்வளவுதான். அல்லாமைக்கு ஒன்னு நான் சொல்றேன், ஒரு ஆளுடைய ஆகார சுவாதந்திரத்துல ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஈட்டிங் அதுல போய் நம்மளால மூக்கு நுழைக்க முடியாது. அது இனிமே உள்ள காலத்துல கண்டிப்பா முடியாது. அகிம்சை இருக்கு சொல்லலாம், புரிஞ்சுக்க மாட்டாளே. உடனே என்ன தெரியுமா சொல்லுவா, ஜீவோ ஜீவசிய ஜீவனம்னு மனுவே சொல்லியிருக்காளேன்னு அப்புறம் படக்கிட்டானா. அது சொல்றாங்களா? ஆக்சுவலா அஹிம்சைன்னு நம்மளுக்கு சொல்லறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடையாது. என்னது கேட்டா, நம்ம அப்ப யாகம் பண்றோம்லே, அதுக்கு மாத்திரம் பண்ணலாமா? கேட்கிற ஃபேக்ட் தான், அக்செப்ட் பண்ணித்தானே ஆகணும். அங்க எஸ்கேப் பண்ணிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. ஃபேக்ட். யாகம் பண்றாளே, அங்க எல்லாம் போட்டு பிடிச்சு அறுத்து இடு, ஆட்டை இழு, வப்பைய அறு, தீல போடு, உடனே யாகம் பண்ற. அப்ப அது மாத்திரம் என்ன அஹிம்சை இல்லையா? கேட்கலாம் இல்லையா? அப்போதான் அந்த யாகம்ங்கிறதுனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னிபிகன்ஸ் என்னதுங்கிறது விசாரம் பண்ண வேண்டி இருக்கு. எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய ஒண்ணு, எந்த வேதம் மந்திரமும் மூணா நமக்கு பார்க்க முடியும். மூணா பார்க்கலாம், கர்மமா பார்க்கலாம், உபாசனையா பார்க்கலாம், ஞான விஷயமா பார்க்கலாம். அப்போ இந்த யக்ஞம் அப்படிங்கிறது நாட் திஸ் பண்றது, இந்த ஃபயரை வச்சு பண்றது மாத்திரம் யக்ஞம் இல்லை. இட்ஸ் அ பேசிக் லெவல். அதுல இருந்து மேல போ. யஜ்ஞாயதே தம் யக்ஞம், ஏன ஞாயதே தத் யக்ஞம். எதால அகங்காரம், ஈகோ, பேசிக்கலி ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகப்படுறதுக்கு தான் யக்ஞம்னு பேர். ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறதுக்கு தான். அப்போ ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், காரணம், இந்த மூணு சரீரங்களும் இல்லாம ஆகக்கூடிய இடத்துக்கு தான் பிரயாகம்னு பேரு. ஏன்னா அதுக்கு பேரு என்ன? பிரகர்ஷ யஜ்ஞம், பிரயாகம், பிரயஜ்ஞம், பிரயாகம். ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துக்குல அந்த ஆடுன்னா போடுறோம் இல்லையா, ஆடு போடுவோம், ஆடினுடைய வப்பை எடுத்து. ஆக்சுவலி அது வேதம் அந்த அஹிம்சா பரமா பார்த்தோமானா அஜம் அப்படின்னு ஆட்டுக்கு பேரு. அஜம் இஸ் நத்திங் பட் அவர் வாசனாஸ். அஜம் என்ன, அது எங்கேயோ இருக்கு, வெளியில வல்லை, சப்கான்சியஸா எங்கேயோ இடத்துல ஸ்டோர்டா இருக்கு. நம்மளுடைய கான்சியஸால அதுக்கு வெளியில வரலை. அதை கான்சியஸ்லி டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கே அஜத்தினுடைய வகையை எடுத்து யாக குண்டத்துல போடுறது யாகம் அப்படின்னு சொல்றது. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னிஃபிகன்சஸ். அதே மாதிரி இது இந்த இடத்துல நான் ஏன் சொல்றதுக்கு தைரியப்படுறேன், நானா போதேந்திரன் ஒரு வழியை காண்பிச்சு தந்தார். அது இருக்கும், ஹிம்சாதி திரவியாந்தர தேசாந்தர காலாந்தர புருஷாந்தர எல்லாம் அந்தர போட்டு ஹிம்சை ஒன்றும் இல்லை. நீங்க ஹிம்சைக்கே வெளியில புறப்பட வேண்டியதில்லை, ஆளை தேட வேண்டியதில்லை, பேசாம ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்காருங்கோ, நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுங்கோ, ஈஸி. அதுவே ஒரு யாகம். அப்ப அது ஒரு யாகமா தான் சொல்றோம். அண்ட் எல்லாத்தையும் எடுக்கும். இப்ப இது ஒரு யாகமா தானே இருக்கு, இது ஒரு யாகம் தானே. இங்கே ஒரு என்ன சிரவண யஜ்ஞம் அப்படின்னு தானே சொல்றது. எங்க அகங்காரம் இல்லாட்டினா அஜ்ஞானம் இல்லாம ஆகிறதோ, அவித்யை இல்லாம ஆகிறதோ, அது யாகம். சரி, அப்போ இங்க எல்லாமே தாமசிக ஆகாரங்களா இருக்கு. தாமசிக ஆகாரங்கள்ங்கிறத இன்னொன்னு சொல்றேன், நான்வெஜ் மாத்திரம் தான் தாமசிகம் நினைச்சுக்காதீங்க. வெஜிடேரியன் ஃபுட்லயே தாமசிக் ஃபுட்ஸ் இருக்கு. தாமசிக ஆகாரங்கள், வெங்காயம் ராஜசிகம்னு வச்சுக்கலாம். அது சொல்லுவோம் பூண்டு. அதாவது என்ன தெரியுமா, இது பாருங்க, எது எது உடம்புக்கு நல்லா இருக்கோ அது எது மனசுக்கு கெடுதல் ஸ்பிரிச்சுவலி.
எது எது ஸ்பிரிச்சுவலி கெடுதலா இருக்கோ அது எது உடம்புக்கு நல்லது. வயசு வயசா அப்போ அது இதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம்னோ, இதெல்லாம் பார்த்தாலே தோஷம்னோ அப்படி ஒன்றும் இல்லை. என்ன ஸ்பிரிச்சுவலி முன்னேறணுமானா, இப்போ ஆயுர்வேதம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போறா, ஒரு 10 நாள் ஆயுர்வேதம் ட்ரீட்மெண்ட் போறா. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் போறது அந்த டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்ட ஃபுட் தான் சாப்பிடுறான். உப்பு போடக்கூடாது, புளி போடக்கூடாது, அது கூடாது இது கூடாதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்றா. ஏன் சாப்பிட்றா? அந்த சரீரம் நன்னாகணும். அதே மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு அப்லிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு உண்டானா நீங்க சொல்லப்பட்ட ஃபுட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன இந்த ஃபுட் தான் பிரெயின் வழியா ரத்தமா போறி பிரெயின் வழியா போறது. இதுதான் ஃபுல் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது. ஆகாரத்திலிருந்தே நமக்கு அந்த நம்மளுடைய சுபாவங்களுடைய சேஞ்சஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆகார நியமம்ங்கிறது எதுக்கு வச்சிருக்கு? சித்த சுத்திக்காக வச்சிருக்கு. சித்தம் சுத்தமாகிறதுக்கு ஆகாரம். அப்போ அந்த ஆகார நியமத்தாலதான் சித்தம் சுத்தி ஆகிறதுங்கிறத ஆகார சுத்தே சித்த சுத்தி அப்படின்னு சொன்னா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றது அடிக்கடி சொல்றது தானே. அப்ப இந்த சித்தம் சுத்தமாகிற மாதிரி ஒரு ஆகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்காகவே தவிர வேற அதுல நாத்தம் கீத்தம் எல்லாம் நம்மளால சொல்லவும் படாது. பிகாஸ் ஒரு ஆள் சாப்பிடுற ஃபுட்டை போய் நம்ம நாத்தம்னு சொன்ன வச்சுக்கோ, அன்னம் நிந்தியாது அப்படின்னு வேதம் சொல்லி விடுறது. அன்னத்தை நிந்த பண்ணாதே, அவ சாப்பிட்டு நீ அந்த பக்கம் போவார், உன் பக்கம் அவளும் வரமாட்டா, கவலைப்படாது. ஆமா, தயிர் சாதத்தையே உருட்டி உருட்டி சாப்பிட்டு இருக்கேன், உங்ககிட்ட ஆறு வர போறா. நல்ல புளிச்ச தயிர். அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஆகாரத்துக்காக சொல்ல வந்தேன். யாத்த யாமம் கத ரசம் அப்படின்னு சொல்றது சூத்திரங்கள் சொல்றது. யாத்த யாமம்னா ஒரு யாமம் போய் தாண்டிடுத்தானா அந்த ஆகாரம் ரசம் போயிடுத்து, அதில் எசன்ஸ் போயிடுது. ரசம்னா எசன்ஸ், தென் அது இட் இஸ் நாட் ஈட்டபிள் அப்படின்னு சொல்றது. யாத்த யாமம் கத ரசம். அப்போ எதுக்குன்னா நான் எல்லாம் இப்ப சொல்றது இந்த ஆத்தியாத்மிக முன்னேற்றத்துக்கு ஆசைப்படப்பட்ட உலகத்தான் எல்லாமே நோ ப்ராப்ளம், ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் திஸ் வேர்ல்ட்லி வாட் எவர் ஹாப்பினஸ் ஒரு சேட் எல்லாம் அப்படின்னா டோன்ட் ஹியர் தீஸ் திங்ஸ், ஜஸ்ட் லீவ் இட். ஆத்தியாத்மிகமா முன்னேறதுக்கு உண்டானவனுக்கு ஆகாரத்துக்கு பார்த்தா இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கப்பட்ட ஃபுட்டை ஒரு யாமம் 3.5 hours சாப்பிடணும். யாமம் 3 hours 4 hours. அது அப்புறம் ரசம் போய்விடுறது. அது ரசம் போகாம இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்றும் ஒரு உபாதி இல்லை. ரசம் போகாம இருக்கிறதுக்கு அது அதோட பரிணாமம் அந்த அந்த ஃபுட்டுக்கு என்ன பேசிக்கலி என்ன பரிணாமம் ஆகுமோ அது ஆகத்தான் ஆகும். வாட் எவர் டெம்பரேச்சர் யூ ஆர் கீப்பிங் இட், என்ன ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ்ல வச்சாலும் அந்த ஃபுட்டு இந்த நேரத்துல இந்த பரிணாமம்னா சேஞ்சஸ் ஆகுமோ அது ஆகத்தான் ஆகும், அது ஆகாம இருக்காது. அப்போ இதுலதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் மாத்திரம் எனக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அது நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. பாடசாலையில பசங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வேத பாடசாலையில கார்த்தால பழம்பத்தை போடுவோம், பழம் சாதம், பழம்பத்து இல்லை பழுட்டுங்க சாரி பழஞ்சாதம், பழஞ்சாதத்துல தண்ணி விட்டு போடுவா. அது நான்லாம் பழஞ்சாதம் சாப்பிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், தூங்குவேன். அது எப்படி தெரியல, அது போடுறா. அண்ட் இன்வேரியபிள் எல்லா பாடசாலையிலும் இதுதான் சிஸ்டம். பழஞ்சாதம் காலம்புற அதனுடைய பின்னாடி ஏதாவது சம் ரீசன் வில் பி தேர். ப்ரோபயோட்டிக் இருக்கு, சத்துது அதான், பட் அது சரீரத்துக்கு நல்லது. கட் ஃபீலிங் மேபி நல்லதா இருக்கலாம். சரி சொல்லுதோம். அப்படி அதெல்லாம் பார்த்து அப்புறம் என்னென்ன லௌகிகத்துக்குள்ள மனுஷனை மயக்க வைக்குமோ, பேசிக்கலி இது 2 தான் மனுஷனை மயக்க வைக்கும். ஒன்று சாப்பிட்றது,
இன்னொன்னு சரீர சுகம், சபலம், சாப்பல்யம், அதெல்லாம் பாக்குறார். விவிதமா அங்க ஸ்திரீகள் படுத்துட்டு இருக்கா, எல்லாம் பாக்குறார். பார்த்தா ஒரு இடத்துல கூட அவரே அவர் மனசுல டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறார். எனக்கு ஏதாவது ஆகிறதோ, இது மாதிரி அப்பப்போ பண்ணிக்கிறது நல்லதுதான். செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இந்த அப்பைய தீட்சிதருடைய ஒரு சரித்திரம் சொல்லுவா. அப்பைய தீட்சிதர் எப்பவுமே சிவனை பத்தி ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கார், பாடிண்டே இருக்கார், வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் பண்றார், அது பண்றார், இது பண்றார். அப்ப திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அவர் பார்த்தா, இதெல்லாம் கான்சியஸா இருக்கிறத நான் பண்றேனே, நான் அதாவது இந்த ஒரு மாதிரி லஹரி உபயோகிச்சு இருந்தா அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக குழந்தைகள ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவருக்கு 1000க்கு மேல சிஷ்யா, அவளை உட்கார வச்சுட்டு ஊமத்தங்காய் அப்படின்னு ஒரு காய், இது என்ன காய் எனக்கு தெரியல, கஞ்சா மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், இருக்கும், இங்க எங்கேயும் கிடைக்குமோ, இருக்காது, அப்படியா, ஓகே, அதை சாப்பிடுற, அதை சாப்பிட விஷமா, அதை சாப்பிட்டு அதுல இருந்து வந்த ஸ்தோத்திரம் மார்கபந்து ஸ்தோத்திரம் இல்லையா, இல்லையா, வேற ஏதோ ஒரு ஸ்தோத்திரம் அதுல இருந்து வந்தது. உம்மத்தங்காய் சாப்பிட்டு உம்மத்தங்காய் ஸ்தோத்திரமே அதுக்கு வந்தது. அப்பப்போ இந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறார். அவரே சொன்னார், யஸ்ய சத்வஸ்ய யாயோனிஹி தஸ்யாம் தத் பரிமார்கதே நசக்கியம் பிரமதா நஷ்டா மிருகீஷு பரிமார்கிதும் நது மே மனசா கிஞ்சித் வைக்ருத்யமுபபத்யதே மனோஹி ஹேது சர்வேஷா இந்திரியாணாம் பிரவர்த்தனே. யாருக்கு நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும்? லோகத்துக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா எவ்வளவுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ணாலும் திருப்பி குத்தும் தான் சொல்லிட்டு இருக்க. மனசாட்சி ஏமாத்தாம இருந்தோமா நல்லது. அது 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 அதை ஏமாத்திட்டு லோகத்துக்காக நல்லவனா இருந்துட்டு காரியமும் இல்லை. மனசாட்சியை ஏமாத்திட்டு மனசாட்சியை வஞ்சனை பண்ணிட்டு லோகத்துல எல்லார்ட்டையும் நல்ல பேர் வாங்குறவன் அப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை. லோகத்துல எல்லார்ட்டும் கெட்ட பேரை வாங்கிட்டு மனசாட்சிக்கு திருப்தியா இருக்கான் அப்படின்னா அதுல பெரிய சமாதானம். என்ன பொறுத்தவரையிலும் அந்த அந்த இடத்துல இந்த கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, that we have to follow. அது அதுல இருந்து மாறி இல்லை. சி, அதுதான் the basic of the what you call as சனாதன தர்மம். யாரையும் ஹிம்சை பண்ணாம, யாருக்கு ஒரு தொந்தரவு கொடுக்காம நீ சுகமாயிரு. மகாபாரதம் முடிக்கிறத வியாசர் சொன்ன பாரத சாவித்ரிங்கிற ஒரு அந்த செட்டு ஸ்லோகங்கள் அது சொல்றார். யார் யாரு உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா அது உனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு உண்டானா அது நீ மற்றவளுக்கு பண்ணாது. அதே மாதிரி யாராவது உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா அது உனக்கு நல்லத ஆன சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது அப்படின்னு அது எல்லாருக்கும் நீ பண்ணு, முடிச்சு வச்சு. இன்னொரு உண்மை, ஒரு உத்தமமான வாழ்க்கை இது. சோ அது பார்த்தார் ஹனுமான், மனசுதானே எல்லாத்துக்கும் ஹேத்து. எனக்கு இங்க அதுவும் பாருங்க, அந்த இடத்துல வச்சு ஹனுமான் இப்படி நினைச்சுக்க கூட இல்லை. இந்த அந்த அந்த சீன் சினாரியோ முன்னாடி கொண்டு பார்த்தோம்னா பாருங்க, இங்க ஆகார பதார்த்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு, அந்த பக்கம் பழங்கள் எல்லாம் இருக்கு, இந்த பக்கம் பார்த்தா நிறைய ஸ்திரீகள் விவிதமா வேஷதாரிகளும் அவேஷதாரிகளுமாக படுத்துட்டு இருக்கா, வேஷம் இல்லாம படுத்துட்டு இருக்கா, தாறுமாறா இருக்குன்னு சொல்றது. சோ இது வால்மீகி பகவான் வேற வர்ணிக்கிறார், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அந்த இடத்துல வச்சு he is not thinking about என்ன, நான் இது அங்க வச்சு ஹனுமான் நான் இதை பாக்குறது சரியா தப்பான ஹனுமான் நினைக்கல. அங்க எல்லாத்தையும் உத்து பாக்குறார். அந்த இடத்துல ஹனுமானுக்கு ஒன்னே ஒன்றான் மனசு இருக்கு, சீதை.
அந்த இடத்துல இப்படி ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கறது இது சீதையா இது சீதையா இது சீதையா இது சீதையா இது சீதையான்னு எல்லாம் இருக்கே ஒழிய அவருடைய அந்த லெவல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் அவரோட அந்த வேர்ல்ட்லி விஷயத்துல இருந்து அவருடைய அந்த டிட்டாச்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் he is auditing the same. வெளியில வந்து அதை அவர் திருப்பி ஒன்னு ஆடிட் பண்ணி பாக்குறத அப்ப சொல்றார், ஓ நான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து என்னுடைய மனசு சபலப்படலையே. சரி, அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம சபலப்படப்படாது அப்படிங்கிற காட் இல்லை. அது இருந்தா சாமான்யம், அது இருக்கிறது சாமானிய ஒரு வைராக்கியம் உள்ளவன். இது விசேஷமான வைராக்கியம், இது ஞானத்தினுடைய ஒரு ஸ்திதியே. அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம சபலப்படப்படாதுங்கிற அந்த சிந்தையே அவருக்கு இல்லை. அந்த பிரகாரம் அந்த இடத்துல வச்சு அவர் சீதையாயுது பார்த்துட்டு வெளியில வந்து ஆடிட் பண்ற சமயத்துல he is thinking, ஓ நமக்கு சபலம் வரலையே, நம்ம சபலத்தை ஜெயிச்சுட்டோமே இல்லை, நமக்கு சபலமே வரலையே. ததிதம் மார்கிதம் தாவத்து எல்லா இடத்துல என்ன அப்புறம் வெளியில வந்து சொல்லிக்கிறான். நீ வேற யாராவது இப்ப நீ அங்க போய் இவட இது எல்லாத்தையும் பார்த்தையே ஹனுமன் அப்படின்னு யாராவது கேட்டா அவளுக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு ரீசன். ஆமா பார்த்தேன், பொம்மநாட்டி காணாம போயிருக்கா, ஸ்திரீ காணாம போயிருக்கா, மான் கூட்டத்திலேயே போய் தப்ப தேட முடியும். ஸ்திரீ காணாம போயிட்டு ஸ்திரீ எங்க இருக்கலாம், அது தானே தேடணும். அதனால அங்கேருந்து எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாக்குறார். தேவ கந்தர்வ கன்யாச்ச நாக கன்யாச்ச வீரியவானு அவேக்ஷமானோ ஹனுமானு நெய்வா பஷ்யத ஜானகி. எல்லாரையும் பார்க்கணும், சீதையை பார்க்கல. எது பார்க்கணும் அதை பார்க்கல. வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் இட்? எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம், எது பார்க்கணும் அதை பார்க்கல. ந பூயः சர்வத ஸ்ரீமான் மாருதிः யத்ரமாஸ்திதः ஆபான பூமி முத்ருஜ்ய தாம் விசேதும் பிரசக்ரமே. அந்த ஆபான பூமியிலேருந்து வெளியில வந்தா அங்கேருந்து வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார். யோசிக்கிறார். சதஸ்ய மத்தியே பவனஸ்ய சம்ஸ்திதோ யதா கிரகான் சித்திரகிரகான் நிஷாகிரகான் ஜகாம சீதாம் பிரதிதர்சனோத்சுகா ந சைவ தாம் பஷ்யதி சாரு தர்சனா. லதா கிரகத்துல பார்த்தாச்சு, சித்திர கிரகத்துல பார்த்தாச்சு, சீதையத்தை காணலை. சச்சிந்தயாமாஸ ததோ மகாகபிः பிரியாமபஷ்யன் ரகுநந்தனஸ்ய தாம் த்ருவம் ந சீதா த்ரியதே யதா நமே விசின்வதோ தர்சனமே இதி மைதிலி. சீதையை கண்டிப்பா தேடித்தான் ஆக வேண்டியிருக்கு. சா ராட்சசானாம் பிரவரேண ஜானகி ஸ்வசீல சம்ரக்ஷண தத்பரா சதி அனேன நூனம் பிரதிதுஷ்டு கர்மணா ஹதா பவேதார்ய பதே பரே ஸ்திதா. ராட்சசனால சீதைங்கிற வஸ்து எப்பேற்பட்ட வஸ்து? பியூரஸ்ட் ஆஃப் தி பியூரஸ்ட். நீங்க வந்து அது ஸ்திரீங்கிற இடத்துல பார்த்தாலும் சரி, இல்ல பிலோசபிக்கலா பார்த்தாலும் சரி, பியூரஸ்ட் ஆஃப் தி பியூரஸ்ட். எப்பவுமே நம்ம சீதையை என்ன பிலோசபிக்கலா என்ன சொல்றோம்? பக்தின்னு சொல்றோம். இந்த பக்திங்கிறது பியூரஸ்ட் ஆஃப் தி பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கப்பட்ட ஒரு பக்தி. 916 இல்லை, 1000 அப்படி பியூரஸ்டா இருக்கப்பட்ட அந்த ஒரு சீதைய ராட்சசன் தொட்டுட்டான் அப்படிங்கிறதுனாலே அவளை இல்லாம போயிட்டாளோ ஹனுமன் திங்க் பண்ணிக்கிறார். சில ஒருவேளை ராட்சசனால தொடப்பட்டுட்டா மீன்ஸ் ராட்சசன் கிடைத்த இந்த மெட்டீரியல் நீட்ஸ் வேற எதுவும் இல்லை. எதுனால எப்படின்னா பாருங்க, ராவணன் தொட்டுட்டான்ங்கிறதுனால போயிட்டான் நல்ல அர்த்தம். நான் மான் மேல ஆசை வச்சுட்டேனேங்கிற அந்த எண்ணத்திலே போயிருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு சாதாரண ஒரு அல்ப விஷயத்தின் மேல ஆசை வச்சு துக்கப்படுறேனே, அப்ப அந்த அல்ப ராமன் பக்கத்துல நிக்கிறத, ராமன் கப்பட்ட அந்த அப்சல்யூட் பிளிஸ் பக்கத்துல இருக்கிறத ஒரு அல்பமான அந்த மான, அதுவும் மானுடைய தோலை பார்த்து ஆசைப்பட்டுட்டேனே அப்படிங்கிற துக்கத்திலேயே அந்த அது ஒரு பெரிய கில்ட்டி ஃபீலிங். அது ஒரு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ்
ரிக்ரெட் பண்றதுக்கு சமமான ஒரு பிராயசித்தமும் கிடையாது. இப்படி ஆயிடுத்தே, இப்படி பண்ணிட்டேனே, யோசிச்சு பாருங்க. ஏன் இவ்வளவு மனுஸ்மிருதி எல்லாம் எல்லாரும் சொல்றாளே, குளிச்சு மூடுற மனுஸ்மிருதி ஏன் வச்சிருக்காரு தெரியுமா? யாரும் நம்மளை துரோகிக்கணுங்கிறதுக்காக மனுஸ்மிருதி எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை. மனுஸ்மிருதியினுடைய லட்சணம், வாட் எவர் தர்மசாஸ்திரம் என்ன, அதனுடைய லட்சியம், எய்ம் என்னன்னா, வயசான சின்ன பருவத்துல ஆரோக்கியம் இருக்கு, தனம் இருக்கும், கூட 4 பேர் இருப்பா, தப்பு பண்ணிடுவோம். அதாவது நல்ல மனசை பைபாஸ் பண்ணி கெட்ட மனசு சொல்றதுக்கு பின்னாடி போயிடுவோம். பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு 80 வயசுல ஈஸி சேர்ல பின்னாடி சாஞ்சுண்டு காலை நீட்டிண்டு ஆகாசத்தை பார்த்துண்டு எல்லாராலையும் அவாய்ட் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் உட்கார்ந்து இருக்கிறத ஒரு லோன்லினஸ் ஃபீல் ஆகும். அங்க அந்த லோன்லினஸ்ல இந்த எல்லாம் ஓடும், பழைய காரியங்கள் எல்லாம் ஓடும். அந்த லோன்லினஸ் ஒரு கிஃப்டாக, அந்த லோன்லினஸ் ஒரு சாலிட்யூடாக எடுத்துக்கணும் உண்டானா, யூ ஃபாலோ திஸ். எல்லாம் இட்ஸ் அட் யுவர் ஆப்ஷன். எல்லாம் நம்ம கையில தான் விட்டு தந்திருக்கார். சாவி நம்ம கையில தந்திருக்கார். திறக்கணுமா பூட்டணுமா, இட்ஸ் அப் டு யூ. நீ ஃபாலோ பண்ணினியா லைஃப் லாங் நீ ஹாப்பியா இருப்ப, ஒரு ரிக்ரெட்டும் இல்லாம, ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்கும் இல்லாம ஹாயா இருக்கலாம். நீ ஃபாலோ பண்ண இல்லையா, அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் யூ ஹாவ் டு பேர். தட்ஸ் ஆல். நாட் மை மங்கி, நாட் மை சர்க்கஸ். முடிஞ்சு போச்சு. என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. சோ இப்படி அந்த ஆசைப்பட்டுட்டோமோங்கிற அந்த ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் சீதைக்கு காரணம் ஆயிடுமோ? இதுதான் ராமனுடைய தாபம் கூட. யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும், ராமர் எதுக்காக நான் அவளை வெறுத்துடுவேனோன்னு அவள் நினைச்சு வருத்தப்பட்டுருவளேங்கிறது தான் அவருக்கு வருத்தம். ஐயோ, இந்த டிவைன், வாட் யூ கால், அதுக்கு என்ன சொல்றதுக்கு, இந்த டிவைன் லவ் சொல்றதா, டிவைன் கேரிங் சொல்றதா, அதுக்கு சமமான வார்த்தை இல்லை. பிரியம், அதுவும் தெய்வீக பிரியம் இருக்கே இவாளுக்கு பார்த்தா. அப்படி பார்த்தார். எல்லா விரூபங்களா இருக்காளே, பயாத்து வினஷ்டா இல்லை, கடலுக்கு மேலேந்து இப்படி வந்துட்டு இருந்தாளே, கடலுக்கு மேலேந்து வந்துட்டு இருந்தோடனே சுவாவதாகவே பயந்த சுபாவம் உள்ள ஜானகி கடலை பார்த்த உடனே அதுல பயந்து கீழே விழுந்துட்டாளா? வேரியஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் ஹனுமான் யோசிச்சு பார்க்கிறா. சரி, அப்படியே விழுந்துட்டாளானா, சீதையை நான் பார்க்கலேன்னு உண்டானா நான் என்ன பண்ணுவேன்? வானராள் கிட்ட எல்லாம் திரும்பி போனமே, போகிறத அவ என்ன சொல்லுவா? கண்டிப்பா நான் போகணுமா? இல்லை அப்படியே நான் சமுத்திரத்தை நான் தரணம் பண்ணிட்டு வந்ததும், சுக்ரீவனுக்கு ராஜ்யத்தை ராமன் வாலி கிட்டேந்து வாங்கி கொடுத்ததும், வாலி என்கிற அந்த அபிவேகி கிட்டேந்து விவேகியான சுக்ரீவனுக்கு ராமன் ராஜ்யத்தை கொடுத்ததும், அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜ்யத்தை இருக்கக்கூடிய சர்வ வானராலையும் சுக்ரீவன் திரட்டி பூண்டு வந்ததும், திரட்டிண்டு வந்த வானரால் 4 பேரும் 4 திக்குக்கு போனதும், 4 திக்குல நாங்கள் தட்சிண திசைக்கு வந்ததும், நான் கடலை தாண்டிண்டு வந்ததும், நான் கடலை தாண்டிண்டு வந்து ராத்திரியில அந்த லங்கையை ஒரு பொண்ணு வடிவத்துல வந்து நின்றது, அதை அப்படி தள்ளி விட்டதும், சுரசாவை ஏமாத்திண்டு வந்ததும், சிம்மிகாவை வதம் பண்ணினதும், இப்ப இங்க ராத்திரி பூரா தேடின்னு இருக்கிறது எல்லாம் வியர்த்தமா போயிடுமோ? தப்பா எடுத்துக்காதீங்கோ. ஹனுமானுக்கு ஏன் இதுவரைக்கும் சீதை கிடைக்கலைங்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். இங்கேயுமே அவர் பிராகிருதமா காட்டுறாருன்னு எடுத்தோம். அஸ் மந்தோதரியை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அதே மாதிரி இங்கே அவர் தன்னை ஒரு காமன் ஒரு ஃபோக் மங்கி மாதிரி காண்பிச்சுக்கிறாருன்னு நினைச்சுங்க. ஏன்னா
நான் இதெல்லாம் பண்ணது வேஸ்ட் ஆயிடுமோ, நான் பண்ணது வேஸ்ட் ஆயிடுமோ அப்படிங்கறது எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டட்னஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. நெகட்டிவிட்டி கூட சொல்ல வேண்டாம், ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டா எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. கர்மயோகத்துக்கு நேர ஆப்போசிட்டா இருக்கு. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாஜனங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா இருக்கு. என்ன, நான் இதுக்கு பண்ணேன்னா, நான் இப்ப பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, ராம காரியார்த்தம் நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இதுக்கு பலன் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த பலன் வேணும்ங்கிறது ஒரு ஓரத்தில் இருந்தாலும் அது இருக்கு இல்லையா, இதை நீக்கிறதுக்கு தான் இனி உள்ள மேல ஸ்டெப் பண்ண போற. அதுதான், அது இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது, நாழி ஆயிடுத்து. கரெக்ட், ராஜசீக வேஷம் எடுத்ததால தான் திட்டம். என்ன, ராஜசீகனுக்கு கர்மம் பலன் அடையணுங்கிறதுக்காகவே ராஜசீகன் கர்மத்தை பண்றான். ராஜசீகனுடைய கரெக்டே அதுதான், பலன் அடையணுங்கிறதுக்காகவே தான் கர்மாவை பண்றது. சாத்விகன் கர்மாவை பண்ணணுங்கிறதுக்காக கர்மாவை பண்ணுவார். தாமசிகன் இது ஒன்றும் இல்லை, கர்மாவை பண்ணவே. இப்படி அந்த நினைச்சுக்கிறார். அவர் நினைச்சார், இல்லை இல்லை, நாம் பார்ப்போம், தேடுவோம். விவிதமான சர்ச்சிங் டெக்னிக் எல்லாம் வச்சு பார்க்கிறார். நான் இங்க தேடுறேன், அங்க தேடுறேன், ஆகாசத்துடைய மேல தேடுறேன், இல்ல அந்த கோபுரம் டோம்பு இருக்கேன், அந்த டோம்புக்கு மேல போய் பாக்குறேன், கீழே பாக்குறேன், எல்லாத்தையும் எங்க பாக்குறேன், அங்க பாக்குறேன், எல்லாம் சொல்றார் வால்மீகி பகவான். திருஷ்டுவா ஹனுமதா தத்ர நது ராகவ நந்தினி, திருஷ்டுவா ஹனுமதா தத்ர நது ஜனகாத்மஜா, என்னெல்லாமோ பாக்குறார், பார்க்க வேண்டியதை பார்க்கலை. அதான் சொல்றார், எல்லாம் பாக்குறார். அந்த யக்ஷ ஸ்திரீகளை பாக்குறார், கந்தர்வ ஸ்திரீகளை பாக்குறார், கிண்ணறி ஸ்திரீகளை பாக்குறார். நது ராகவ நந்தினி, யார பார்க்கணும்னு வந்திருக்காரோ அவளை பார்க்கலை. எதை அடைஞ்சா எல்லாம் அடைஞ்சா மாதிரி ஆகவோ அதுதான் இந்த இடத்துல சீதைங்கிற வடிவெடுத்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத, அது இன்னும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வரமாட்டேங்கிறது. அவதீரிய விமானாச்ச ஹனுமான் மாருதாத்மஜா சிந்தாம் உபஜகாமாத சோகோபகத சேதனஹா. சோகம் அவரை தாக்கித்தான். சோகத்தால தாக்கப்பட்ட ஹிருதயத்தோடு இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அர்த்தம். சோகோபகத சேதனஹா, ஸ்லோகம் தானே. வால்மீகி ராமாயணமேங்கிறத ஸ்லோகம் தான். யாருக்கு தெரியுமோ, அவிவேகிக்கு அது சொல்றது. ஸ்லோகாஹ சர்வத்திர வால்மீகேஹே கதாயாம் ஸ்திதா. என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. விவேகிகளுக்கு ஸ்லோகமாகவே இருக்குமா. அவிவேகின்னு வந்துருத்தானா லகாரஸ் தத்ர லுப்யதேங்கிறார். அதாவது விவேகியா இருக்கானா அது ஸ்லோகமா இருக்கும், அவிவேகியா இருக்கானா அந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கப்பட்ட லா இருக்கு இல்லையா, இல்லு அது போயிடும், சோகம் ஆயிடும். இதுதான் வால்மீகி ராமாயணத்துல ஸ்லோகத்துவமாகதாங்கிறதுக்கு இதுதான். விவேகியா இருந்தா அவனுக்கு ஸ்லோகம், அவிவேகியா இருந்தா அது அவனுக்கு சோகம். இங்க ஹனுமான் பாக்குறத நான் அந்த ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் வந்துருது இல்லையா, அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், தப்பில்லை. ஏன்னா யானியனவத்தியானி கர்மாணி தானி சேவித்தவ்யானி நோயிதராணி அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. நாங்க என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதுல நல்லது இதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கோ, வேற ஆச்சாரியன் சொல்ற மாதிரி சொல்றது. ஸோ அதனால கொஞ்சம் அந்த ஈகோ ஃபேக்டர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒழிச்சுட்டு இருக்கு. சீதையை பார்க்கல சொல்லிட்டு ஓவர் திங்க் பண்றார். ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டே இருந்து கடைசியில நினைச்சுக்கிறார், நான் என்ன பார்க்கறது, நான் என்ன தேடுறது, அவளுடைய கிருப்பை இல்லாம என்னால தேட முடியுமா? அப்ப நான் பார்த்து நான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை, அவள் காண்பிச்சு தந்தா தான் உண்டு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்திதிக்கு வந்தார். உடனே நமஹா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். நமஹா, மகாங்கிறது ஈகோ, அந்த ஈகோ ஃபேக்டர் இருந்தது இல்லையா. நமோஸ்து ராமாய அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். நமஹா மகா நான் இல்லை, அங்க நான் போயாச்சு, ஈகோ போயாச்சு. அதுதான் நமஸ்காரம். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நமஸ்காரம்ங்கிறது எதுக்கு தான், ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ஷன். அது ஒரு யாராவது பார்த்து பண்ணின என்னதான் குறைஞ்சு போயிட போறதுன்னு எனக்கு தெரியும்.
உடனே அவன் படமாளா போட்டு நமோஸ்து ராமாய லக்ஷ்மணாய தேவியை தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமாதிலேபியோ நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கணேபியா. ராமனுக்கு நமஸ்காரம், லக்ஷ்மணனுக்கு நமஸ்காரம். சகுண பிரம்மம் நிர்குண பிரம்மம். தஸ்யை ராமஸ்ய, ராமனுடையவே இன்னொரு வடிவா இருக்கக்கூடிய சீதைக்கு நமஸ்காரம். ஜானகி, ருத்ரன், இந்திரன், யமன், அனிலன், இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாருமே அவன் ராமனா தான் பாக்குறாரு. தனித்தனியா பண்றாரே தவிர்த்து எல்லாத்தையுமே கலெக்டிவா ராமனா தான் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றார். உடனே அவருடைய கண் அசோகவனத்துல போய் பிடிச்சுதான். இல்லை, அசோகவனம் அவருடைய கண்ணை போய் பிடிச்சது. நான் பார்க்கலேன்னு வந்துடுது இல்லையா. தேனவினா திருணமப்பி ந செலுத்தி, அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி அப்படிங்கிறத, அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது அப்படிங்கிறத அவள் அங்க இந்த நமசப்தம் ஈகோ நீங்கித்து, ஈகோங்கிற அந்த திரை நீங்கித்து கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்த அசோக மனம் தெரிஞ்சது. அது வரைக்கும் ஒரு கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷெய்டு இருந்தது, ஒரு ஈகோ. அதுதான் காண்பிச்சு கொடுக்காம இருந்தது. ஏன்னா அந்த வனமே அசோக வனம், ஆனந்த வனம்னு அர்த்தம். சுபமான அசோக வனம், பியூரஸ்ட் வனம். அங்க ஈகோக்கு இடம் இல்லை. அதனால்தான் சீதை அங்கவே உட்கார்ந்து இருக்கா. சோ அந்த ஆனந்த வனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சீதையினுடைய சங்கல்பத்தால ஹனுமான் அசோகவனத்தை பார்த்தார். அசோகவனத்தை பார்த்த உடனேயே ஹனுமானுடைய மனசு சகத்வா மனசா பூர்வம் அசோகவனிகாம் சுபா, அந்த இடத்திலேயே சொல்றார் வால்மீகி. சீதையை பார்த்த உடனே உள்ள போயிட்டு ராமனுடைய இடத்துக்கு மனசு போச்சு. இங்கே சொல்றார் சகத்வா மனசா பூர். அந்த அசோக வனத்தை பார்த்த உடனே எடுத்து சாடி உள்ள போகலை, பூர்வம் மனசா உள்ள போனார். மனசால உள்ள போறார். ஏன்னா ஜகாம லங்காம் மனசா மனஸ்வி அப்படின்னு ஹனுமான ஆரம்பத்துல இருந்தே, இந்த சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்தே இந்த பிரத்யாகாரம்ங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு அஷ்டாங்க யோகத்துல. அந்த பிரத்யாகாரம்ங்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான் சுந்தரகாண்டம் அப்படிங்கிறத. பிரத்யாகாரம்னா தூரக்க போற மனசனுடைய தாட்ஸை திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு தான் பிரத்யாகாரம்ங்கிற அந்த ப்ராசஸ் சொல்றது. So the one who have conquered his mind, அவன் தான் மனஸ்வின்னு பேரு. அவ இங்க என்ன பண்றதா இருந்தாலும் முதல்ல மனசால தான் நடக்கும். மந்தோதரியை பார்க்கறத மனசால பார்க்கல, பிசிக்கலி தான் பார்த்தார். இங்க சீதையை இருக்கப்பட்ட வனத்தை பார்த்த உடனே முதல்ல மனசால பார்க்கிறார். சோ அதுவும் எப்பேற்பட்ட மனசுதான், பியூரான மனசோட பார்க்கிறார். அந்த பியூரான மனசோட பார்த்தா உள்ள போறார். மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். இன்னைக்கு காவேரி பூஜை நன்னா நடந்ததுங்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் டிலே. இட்ஸ் ஓகே. காவேரி தீர்த்தம் நிறைய வரணும், அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இன்னொன்று காவேரி அப்படிங்கிறத கவேரனுடைய கவேரா, அவருடைய பெண் தான் காவேரி. அப்ப கவேரன் கிட்டேருந்து வந்தது காவேரிங்கிறத. வேரி வேற சப்தத்துக்கு வாக்குன்னு அர்த்தம். பிரம்மாவனுடைய வாக்கு அது கவேரா. பிரம்மாவனுடைய வாக்கசிய வேரக கவேரா. அவனுடைய பெண்ணுங்கிறத பிரம்மாவனுடைய வாக்கிலிருந்து வரக்கூடிய சரஸ்வதி சுரூபமா தான் காவேரி இருக்கு. அவன் வேத மந்திரங்கள் நிறைய சொல்ல 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 காவேரி வரும்.